Bullingdon of Namdam as we Bullingdon of and we Bullingdon Straw House നാമിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടി വരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് ആൾ സയൻസ് കോളേജിൻ്റെ അടുത്താണ്, ട്രിവാൻഡ്രം. ഹിയർ ഐ എം സ്റ്റാൻഡിങ് നിയർ ട്രിവാൻഡ്രം, ദാറ്റ് ഈസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ, സൗത്ത് കേരള, ഏഷ്യ, സൗത്ത് ഇന്ത്യ, സൗത്ത് കേരള, ട്രിവാൻഡ്രം നോർത്ത്, നിയർ വേളി, that is near All Saints College. Here we can see that here we can see a double track crossing this road, one on this side and one on that side. That is just train. Here trains are crossing each other in the opposite direction, in the opposite sides. And also there is an international airport. That is known as International Airport. That area that is known as International Airport. Here we can see a chain of lights in that airport ground. So that is very helpful for aeroplane takeoff and landing. Bullingdon Straw House namine adimathil kudi varunu. That is known as airport. And also this road is approaching, or there is a subway to Sangamom Beach in this area, in this junction. See, that means when you are moving to that junction, there is a division. We can see a division in that junction. That is that road in one direction. That means we can divide the road into two. That means roadways can be divided in three directions. That means one on that side, one on this side, right side, and one on left side. That is a tri-state junction road. That means we can divide, or we can separate that road into three ways. That direction is going towards Sangamom Beach, and this road is going towards Trivandrum North, that is Kochuveli, Perimadura, Kadinangulam, my father's town, or something like that. And this road, my left side, that road is going towards Trivandrum City and Trivandrum South, like that. Here there is a railway track. Here we can see a railway track. That means very beautiful place is this. I don't know the correct time of aeroplane takeoff. If I would know that time, then I would arrange in such a manner that to stand in a proper place and to record this aeroplane takeoff previously. If I would have if I would know that time correctly, then I would arrange in such a manner to place the camera at the right time, right place, in order to record that aeroplane takeoff also. Sorry for whether you can counter liberty. Now in adimathil kudi varum. Here this area is known as Trivandrum North, and this area is that is moving towards Trivandrum South. This road is approaching Sangamom Beach, that is Trivandrum West direction. And also that road means is a tri-state junction. And also in front of this All Saints College, we can see two railway lines passing each other. Adjacent to these two railway lines, this college is situated.
these two lines, two railway lines. That means through these railway lines, the trains are facing each other. That is, the trains are moving the exact opposite direction. Very beautiful place is this. If you come in the daytime, then you can see that means a chain of trains passing through these tracks. That is a beautiful scenery. That is a beautiful scene for Bhubaneswar Carter Liberty. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രം നോർത്തിൻ്റെ, അതായത് വേളിക്കടുത്തുള്ള അൾസൈൻസ് കോളേജിൻ്റെ ഏകദേശം റെയിൽവേ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ട്രെയിനൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. ഫോർ ബുധനീഹൻ കാണ്ടർ ലിബർട്ടി. എയറോപ്ലെയിൻ ടേക്ക് ഓഫിൻ്റെ സമയം നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ച് നേരത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു, ആ എയറോപ്ലെയിൻ ടേക്ക് ഓഫും കൂടെ ഒന്ന് കാണാമായിരുന്നു. എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ എയർപ്ലെയിൻ ടേക്ക് ഓഫ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞേനെ. ഫോർ ബുധനീഹൻ കാണ്ടർ ലിബർട്ടി. ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ സ്റ്റാൾസ്, ഇവിടെ എന്താണ് ട്രെയിനോ പ്ലെയിനോ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അങ്ങനെ നിൽപ്പാണ്. പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ സ്റ്റാൾസ് ഫോർ ബുധനീഹൻ കാണ്ടർ ലിബർട്ടി. നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി പോരുത്. ഇതാ ഒരു ട്രെയിൻ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. That train is moving towards the Trivandrum north direction, coming from south. Very beautiful scene we are seeing. That train passed this line. How beautiful was that sight. Now train approaches. Now train approached nearly Trivandrum North, that is Veli Trivandrum North station, that is named as now it is named as Trivandrum North. Previously it was Veli Kochuveli Junction. How beautiful was that sight. If possible, we can see the aeroplane take off. നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി പോരുത്. And we not entangled again. For Bhubaneswar Carter Liberty. നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി പോരുത്. പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ സ്റ്റാൾസ് ഫോർ Bhubaneswar Carter Liberty. ഫോർ എ ഗുഡ് വാർഫെയർ, ഹോളി ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഗുഡ് കൺസൈൻസ്. എന്തായാലും ദിലീപിൻ്റെ കേസ് കുറച്ച് മോശമായിപ്പോയി. ദിലീപ് അതിജീവിതയോട് കാണിച്ചത് കുറച്ചൊരു ഔടായ്പായിപ്പോയി. ഫോർ Bhubaneswar Carter Liberty. ഒരു പെങ്ങളെ പോലെ കരുതേണ്ടിയിരുന്നത്, കൂടെയുള്ള സഹപ്രവർത്തിക്കുക ഒരു പെങ്ങളെ പോലെയല്ലേ കരുതേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷെ ദിലീപ് അങ്ങനെയല്ല കരുതിയെന്ന് തോന്നുന്നു. മാത്രമല്ല, ഏകഭാര്യയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന് പകരം എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്യൻ്റെ ഭാര്യ മോഹിച്ചതും
പിന്നെ കാവ്യമാധവനെയാണ് ആദ്യമേ വിവാഹം കഴിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കാവ്യമാധവനെ തന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ. മഞ്ജു വാര്യർ അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് പുള്ളിങ് ഡൗൺ സ്റ്റാൾസ്. നസ്രി ബിസു മഞ്ജു വാര്യർ അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് വലിച്ചഴക്കണ്ടായിരുന്നു. പൂർവ്വതനിഹൻ കാർഡർ ലിബർട്ടി. നാം പിന്നെ അടിമത്തിൽ കൂടി പോരുത്. ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി. വിജിത KL പഠിച്ചത് ദാണ്ട് ഇവിടെയാണ്. പൂർവ്വതനിഹൻ കാർഡർ ലിബർട്ടി. വിജിത KL എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മഹത് വനിത പഠിച്ചത് ഇവിടെയാണ്. പൂർവ്വതനിഹൻ കാർഡർ ലിബർട്ടി. നമ്മുടെ കല്യാണം, വിജിത KLൻ്റെ എൻ്റെയും കല്യാണം 2010 ജൂലൈ 17 ജൂലൈ 17 ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു എൻ്റെയും വിജിത KLൻ്റെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് we waited for 2 years and 2 months for getting a baby, for getting baby Emmanuel Pillai. Now he passed 12 years, that is he is 12 years old. Poor brother studying in 7th standard. Poor brother even Kander Liberty. ഫോർ ബദനിഹാൻ കാണ്ടോ ലിബർട്ടി. എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഫോർ ബദനിഹാൻ കാണ്ടോ ലിബർട്ടി. നമുക്ക് മറുനാടൻ്റെ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയേണ്ടതുണ്ട്. മറുനാടൻ ഷാജനൊക്കെ കരുതിയിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം മതം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ സമാധാന മതം എന്നൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയാണോ എന്ന് നോക്കാം. ഫോർ ബദനിഹാൻ കാണ്ടർ ലിബർട്ടി മറുനാടൻ ഷാജൻ പറഞ്ഞേക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മറുനാടൻ ഷാജൻ പറഞ്ഞേക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ബദനിഹാൻ കാണ്ടർ ലിബർട്ടി പിന്നെ ഇസ്ലാം മതത്തെ കൂടെ നാണിപ്പിക്കാനാണ്. മറ്റേ ഒരു കൊലപാതകം, അതായത് ബംഗ്ലാദേശിലുള്ള ഒരു സാധു മനുഷ്യനെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടോ കൊന്നിട്ട് വളരെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അവനെ നഗ്നനാക്കി കെട്ടിയിട്ട് ശേഷം തീയിട്ട് കൊന്നതെന്നൊക്കെ വായിക്കുന്നു. ഇസ്ലാം മതം അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ വാദം. അത് ശരിയാണെന്ന് നോക്കാം. എന്ന് മാത്രമല്ല ഖുറാനിലൊന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമും വേറെ പുള്ളി പറയുന്നത്, അതുപോലെ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം വേറെയും. എൻ്റെ പൊന്ന് ഷാജൻ ചേട്ടാ, ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇത് രണ്ടല്ല, രണ്ടും ഒന്നാണ്. പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം. ഇസ്ലാം എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാം പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഫോർ ബദനിഹാൻ കാണ്ടർ ലിബർട്ടി. താഴെ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും. ഫോർ ബദനിഹാൻ കാണ്ടർ ലിബർട്ടി മറുനാട് ഷാജനുള്ള റിപ്ലൈ ആണ്. മറുനാട് ഷാജൻ അത് കാണുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളും. ഫോർ ബദനിഹാൻ കാണ്ടർ ലിബർട്ടി. നാമിനെ അടിമത്തിൽ കൂടി പോരുത്. പുള്ളിങ് ഡൗൺ സ്റ്റാൾസ്. ഫോർ ബദനിഹാൻ കാണ്ടർ ലിബർട്ടി എന്ന് മാത്രമല്ല, ചർച്ചകളെയും ക്രിസ്ത്യൻസിൽ വിശ്വസിക്കാൻ നടക്കാൻ മറുനാടനൊരു പുച്ഛമാണ്. എന്നാൽ മറുനാടിന് കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരം കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയാം. ഫോർ ബദനിഹാൻ കാണ്ടർ ലിബർട്ടി. മറുനാടനുള്ള ഉത്തരം കൂടെ അതിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ. ദിലീപിനുള്ള ഉത്തരം മാത്രമല്ല, മറുനാടനുള്ള ഉത്തരം കൂടെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. പുള്ളിങ് ഡൗൺ സ്റ്റാൾസ്. ഫോർ ബദനിഹാൻ കാണ്ടർ ലിബർട്ടി. പ്രേക്ഷകർ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ക്രീനിൽ നോക്കി ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പുള്ളിങ് ഡൗൺ സ്റ്റാൾസ്. ഫോർ ബദനിഹാൻ കാണ്ടർ ലിബർട്ടി. സ്ക്രീൻഷോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു ട്രെയിനും വരുന്നുണ്ടേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് ഇതൊരു മെമോ ട്രെയിൻ പോലെയാണ് കേട്ടോ. രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്കിരിക്കും. അതായത് അങ്ങേ തലയും ഇങ്ങേ തലയിലും. മറ്റേ ഇരുതല മൂരിയെ പോലെയൊന്നുമല്ല. അങ്ങേ തലയിൽ ഇങ്ങേ തലയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ട്രെയിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത. നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഫോർ ബദനിഹാൻ കാണ്ടർ ലിബർട്ടി. ഇതൊക്കെ പ്രേക്ഷകർ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം. സ്ക്രീൻഷോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് വെക്കണം.
ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ ഉടായ്പുള്ളതാണ് ഈ പൊളിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. പ്ലെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ നമുക്ക് ടേക്ക് ഓഫും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റും. സൂറ 3:28 വായിച്ചു നോക്കുക. സത്യവിശ്വാസികളല്ലാതെ സത്യനിഷേധികളെ മിത്രങ്ങളാക്കി വയ്ക്കരുത്. എൻ്റെ പൊന്ന് ഷാജൻ സ്കറിയ ചേട്ടാ, അതായത് സത്യവിശ്വാസികളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളെയാണ്. ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളല്ലാതെ നോൺ മുസ്ലിംസിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, മിത്രങ്ങളാക്കി വെക്കലെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? സൂറ 3:28 വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കൂ. അങ്ങേക്ക് എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അയാൾ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം വേറെ, അല്ലാതെ അതല്ല പിന്നെ സാധാരണ ഇസ്ലാം വേറെ എന്നൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇനി ഇത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാ? പ്രേക്ഷകരെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തേക്കണം. അങ്ങനെ പിന്നെ നോൺ മുസ്ലിംസുമായിട്ട് ബന്ധം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അള്ളാഹുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലെന്നാണ് ഖുറാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഷാജൻ സ്കറിയയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഖുറാൻ ഏത് ഖുറാനാണത്? സംശയം എടുത്ത് വായിച്ചോ. ഖുറാൻ 3:28. അതിൻ്റെ തഫ്സീറുകളും കൂടെ എടുത്ത് വായിക്കണം, ഹദീസുകളും കൂടെ എടുത്ത് വായിച്ച് സെബാസ്റ്റ്യൻ മുന്നക്കലിൻ്റെയും അതുപോലെ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനെയും ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പറയത്തിന് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് തള്ളത്തില്ല. എന്തിന് ഷാജായി ഇങ്ങനെ കിടന്ന് തള്ളുന്നു? 5:51 സത്യവിശ്വാസികളെ യഹൂദരെയും ക്രൈസ്തവരെയും നിങ്ങൾ ഉറ്റമിത്രങ്ങളായി സ്വീകരിക്കരുത്. ഇന്നും മറുനാടൻ ഷാജൻ, അതായത് 21/12/2025 ഞായറാഴ്ച ഷാജൻ സ്കറി ഇട്ട ഒരു വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്താണ്, ബംഗ്ലാദേശിലെ ഒരു യുവാവിനെ പിന്നെ എന്താണ് അവരുടെ അതായത് നമ്മുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞ കള്ളപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദിനെ നിന്ദിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ കൊന്നിട്ട് ആ വ്യക്തിയെ തീയിട്ട് അയാളുടെ ബോഡിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡിയെ ചുട്ടുകളഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറുപടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഷാജൻ സ്കറിയം തിരുത്താൻ വേണ്ടിയാണിത് പറയുന്നത്. സത്യവിശ്വാസികളെ യഹൂദരെയും ക്രൈസ്തവരെയും നിങ്ങൾ ഉറ്റമിത്രങ്ങളായി സ്വീകരിക്കരുത്. അവരാകട്ടെ അന്യോന്യ ഉറ്റമിത്രങ്ങളാണ് തന്നെ. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും അവർ ഉറ്റമിത്രങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുന്നു, പക്ഷെ അവനും അവരിൽപ്പെട്ടവരും തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഷാജൻ സ്കറിയൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമികൾ അങ്ങനെ ചെയ്യലെന്ന്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം മതം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ വരച്ചു കാട്ടുകയാണ്. യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ വരച്ചു കാട്ടുകയാണ്. ഇനിയെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുക. മനസ്സിലായില്ലേ? യഹൂദരെയും ക്രൈസ്തവരെയും നിങ്ങൾ ഉറ്റമിത്രങ്ങളായി സ്വീകരിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഷാജൻ സ്കറിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഖുറാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേത് ഖുറാനാണ്? ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്തിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഇസ്ലാം മതം വിട്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെയുള്ളവർ വിശ്വസിക്കാം. ഇസ്ലാം മതം വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് പറയുകയും ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ക്രൈസ്തവരെയും യഹൂദന്മാരെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പൂർവ്വദിനിഹം കാളിന് പറ്റുന്ന ട്രെയിൻ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. നേരത്തെ ട്രെയിൻ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് കടന്നു വരുന്നത്. ബട്ട് ദിസ് ടൈം ദ ട്രെയിൻ ഈസ് മൂവിങ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. Here this junction is known as Alsain's junction. This is near Chaka, Alsain's junction. നമുക്ക് നീങ്ങി സംസാരിക്കാം. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സത്യവിശ്വാസികളെ യഹൂദരെയും ക്രൈസ്തവരെയും നിങ്ങൾ ഉറ്റമിത്രങ്ങളായി ഉറ്റമിത്രങ്ങളായി സ്വീകരിക്കരുത്. അവരാകട്ടെ അന്യോന്യ ഉറ്റമിത്രങ്ങളാണ്. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും അവർ ഉറ്റമിത്രങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം അവനും അവരിൽപ്പെട്ടവൻ തന്നെയാണെന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. ഇതും കൂടെ ഒക്കെ നോക്കിക്കോളൂ. ഇനി 9/5 അങ്ങനെ വിലക്കപ്പെട്ട മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിടത്ത് വെച്ച് കൊന്നുകളയുക. അവരെ പിടികൂടുകയും വളയുക, അവർക്ക് വേണ്ടി പതിയിരിക്കാവുന്നിടത്തെല്ലാം പതിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇനി അവർ പശ്ചാത്തപിക്കുകയും നമസ്കാരം ഉറപോലെ നിർവഹിക്കുകയും സക്കാത്തുകൾ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നിങ്ങൾ അവരുടെ വഴി ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുക. എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ ഷാജൻ സ്കറിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യേ? എൻ്റെ പൊന്നെ ഷാജൻ ചേട്ടാ, ബൈബിളിൽ ഖുറാനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 9:120 പറയുന്നു.
സത്യവിശ്വാസികളെ, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന സത്യനിഷേധികളോട്, അതായത് മുസ്ലിങ്ങളോട് പറയാണ്, ഇസ്ലാം മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക, അവരിൽ നിങ്ങൾ രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണം. അതിൻ്റെ തഫ്സീലെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള വാള് കൊണ്ടുള്ള യുദ്ധമാണ്. വിജയത്തിൻ്റെ വാതിൽ എയറോപ്ലെയിൻ ടേക്ക് ഓഫ്. വിജയത്തിൻ്റെ വാതിൽ വാളിൻ്റെ തണലിൽ നിന്നൊരു പുസ്തകം കൊണ്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. ഷാജസ് കറി ഇവിടെ വന്ന് എന്തായാലും പോരെ, എയറോപ്ലെയിൻ ടേക്ക് ഓഫും കണ്ടല്ലോ. സത്യവിശ്വാസികൾ, നിങ്ങൾ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന സത്യനിഷേധികളോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക, അവർ നിങ്ങളിൽ രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒമ്പതിൻ്റെ 123 വായിക്കുക. സൂറ 9:73 എന്ത് വായിക്കുന്നു? നബിയെ സത്യനിഷേധികളോടും കപടവിശ്വാസികളോടും സമരം ചെയ്യുക, അവരോട് പരുഷമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്യുക, അവർക്കുള്ള സംഗീത നരകമത്രേ. സത്യനിഷേധികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നോൺ മുസ്ലിംസാണ്. കപടവിശ്വാസികൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം മതത്തിൽ വന്നിട്ട് മുസ്ലിം മതം തേച്ച് യുക്തിവാദികളായിട്ടോ ക്രിസ്ത്യൻ രീതിയിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് കപടവിശ്വാസികൾ എന്ന് അവർ പറയുന്നത്. അവരോട് എന്ത് ചെയ്യണം? സമരം ചെയ്യണം, അവരോട് പരുഷമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവർ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന അവർക്കുള്ള സംഗീതം നരകം അത്രയും നമ്മൾ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഷാജസ്കറിയെ കണ്ടില്ലേ? 66:9 ഓ നബി, സത്യനിഷേധങ്ങളോടും കപടവിശ്വാസികളോടും നീ സമരം ചെയ്യുക, അവരോട് പരുഷമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്യുക, അവരുടെ സംഗീതം നരകമാകുന്നു, എത്തിച്ചേരാനുള്ള സ്ഥലം എത്രയോ ചീത്ത എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 66:9. എന്നാൽ ഇതിന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പോകും വഴി എന്താണ്? അവർ ഓൺലോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിൽ വിശ്വസിച്ച് ക്രിസ്ത്യസിൽ ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നുള്ള നിങ്ങളും തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ കൽപ്പന. ദിസ് ഈസ് മൈ കമാൻഡ്മെന്റ് ദാറ്റ് യു ലവ് വൺ അനദർ as I have loved you. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യമുണ്ട്. ഇനി 8:12 വായിച്ചു നോക്ക് ഷാജസ്കറിയ. കണ്ടോ? സത്യവിശ്വാസികൾ ഉറപ്പിച്ചെടുത്തുക, മുസ്ലിങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ചെടുത്തുക, സത്യനിഷേധികളുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഭയം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ബൈബിൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഷാജസ്കറിയ പലപ്പോഴും ബൈബിളിനെ, അതായത് ചില സഭകളെ ഒക്കെ കുറ്റം പറയാറുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ബൈബിളിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അതായത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് വായിക്കുന്നത്? ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാനല്ല, ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ആത്മാനത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയത്. ഗോഡ് ഈസ് ഫെയ്ത്ഫുൾ. അതിനാൽ കഴുത്തുകൾക്ക് മീതെ, ഇവിടെ അവരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ? അതിനാൽ കഴുത്തുകൾക്ക് മീതെ നിങ്ങൾ വെട്ടിക്കൊള്ളുക, അവരുടെ വിരലുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ വെട്ടിക്കളയുകയും ചെയ്യുക. അവരുടെ വിരലുകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം? വെട്ടിക്കളയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചോളെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. അത് രണ്ടുമുള്ള അന്തരം കണ്ടോ? 5:77 സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ ഒട്ടും സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തില്ല. സ്ത്രീകളെ അടിക്കാനും പറയുന്നുണ്ട്. അത് മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിനൊക്കെ തെളിവുണ്ട് കേട്ടോ. താല്പര്യമുള്ളവർ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുക. ഫോർ ബുധനി കാലണ്ടർ ലിബർട്ടി. ഇതൊക്കെയും സുന ഇബിന് മാച്ച 949 ഇൻ ബുക്ക് റെഫറൻസ് ബുക്ക് ഓഫ് 5 ഹദീത്ത് 147 ഒക്കെ വായിച്ചു നോക്കുക. അതായത് ഒരു പ്രയറി സിവേഡ് ബൈ ബ്ലാക്ക് ഡോഗ് ആൻഡ് എ വുമൺ ഹു ഹാസ് റീച്ച്ഡ് ദ ഏജ് ഓഫ് മെൻസ്ട്രേഷൻ. മെൻസസ് ആയ ഒരു സ്ത്രീയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കറുത്ത പട്ടിയെ പോലെ, മനസ്സിലായില്ലേ? കറുത്ത പട്ടിയെ പോലെയാണ് മെൻസസ് ആയ സ്ത്രീയെ കൂടെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രയറി സിവേഡ് ബൈ എ ബ്ലാക്ക് ഡോഗ് ആൻഡ് എ വുമൺ ഹു ഹാസ് റീച്ച്ഡ് ദ ഏജ് ഓഫ് മെൻസ്ട്രേഷൻ. എങ്ങനെയുണ്ട്? സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കാത്ത മതമെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കും. നമുക്ക് സ്ത്രീകളെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. ട്രീറ്റ് വുമൺ വെൽ ഫോർ ദേ ആർ ലൈക്ക് എന്താണ്? ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽസ് വിത്ത് യു ആൻഡ് ഡു നോട്ട് പോസസ് എനിത്തിങ് ഫോർ ദംസെൽസ് യു ഹാവ് ടേക്കൺ ദം ഓൺലി എ ട്രസ്റ്റ് ഫ്രം ഗോഡ് എന്ന് വായിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളെ ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽസ് പോലെയാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പറഷാജസ്കറിയ, ഇത് ശ്രേഷ്ഠമാണോ ഈ മതം? ഇത് പൈശാചിക മതമല്ലേ? നാം ഇനിയും ആൻഡ് ബി നോട്ട് എൻഡേങ്കിൾഡ് അഗെയിൻ stand fast on liberty with the Christ made us free and be not entangled pulling down stones and be as free BC and be not pulling down stones as free BC and be not entangled again the yoke of one exceeding for within even card liberty. നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കുടിവരുത് ശ്രീ ബിസ്യു.
എത്രമാത്രം പൈശാചികം വികൃതമായ മതമാണെന്ന് ആലോചിച്ചു. നാം പിന്നെ അടിമത്തിൽ കുടിപ്പോരുത് പുള്ളിംഗ് ഡൊണസ്ട്ര ഹോൾസ്. പ്രേക്ഷകരെങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ടത് മനസ്സിലാക്കും. നിങ്ങളും ഭാവിയിൽ നല്ല യൂട്യൂബേഴ്സായിട്ട് മാറും. ഞാൻ കണ്ടന്റ് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ബോഡി ചേഞ്ചായി ഹെവൻലി ബോഡിയായി മാറിയാലും നിങ്ങൾ വേണം ഈ ഭൂമിയിൽ ഇതൊക്കെ പറ്റുന്നതുപോലെ ചെയ്യാൻ. നിങ്ങൾക്കൂടെ വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ വലിയ പ്രവാചനമൊന്നുമല്ല. നാം പിന്നെ അടിമത്തിൽ കുടിപ്പോരുത്. നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഫോർ ബദനിഹൻ കാണ്ടൽ പറ്റി എത്രമാത്രം, അതായത് കേരളത്തിലും പണ്ടൊരു പാർട്ടിക്കാരുടെ കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞത് ഇത് ഗ്രേഡ് കുറഞ്ഞ പീഡനമാണ്. നമ്മുടെ മുകേഷ് ചെയ്ത സമയത്ത് മേതിൽ ദേവികയെ ഉപേക്ഷിച്ച്, അതായത് സരിതയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മുകേഷ് എന്ത് ചെയ്തു? കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും മുകേഷും ഒക്കെ ഏതൊരു പെൺകുട്ടിയായിട്ട് ഏതൊരു സ്ത്രീയായിട്ട് വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഉള്ള ഫോണൊക്കെ ലീക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ഒരു വീഡിയോയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രേക്ഷകർ പോയി നോക്കുക, യൂട്യൂബിൽ പോയി നോക്കുക. മുകേഷിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, യൂട്യൂബ് ഇതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അതിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഫോർ ബദനിഹൻ കാണ്ടർ ലിബർട്ടി. മുകേഷിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേക ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് 1978 DE 16 AG 1978 ഡിസംബർ 16. ഡിസംബറിൽ DE മാത്രം മതി. ഡി ക്യാപിറ്റലാണെന്നുള്ളത്, സ്പേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. 1978 1978 സ്പേസ് DE ക്യാപിറ്റൽ D സ്മാൾ ഇ വീണ്ടും സ്പേസ് 16 AG അങ്ങനെയുള്ള ചാനലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സേവ്ഡ് ബൈ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഗ്രേസ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ വീഡിയോസ് പ്ലേലിസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്ത മറ്റു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം മുകേഷിൻ്റെ ഉടായ്പകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഇടയ്ക്ക് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത്, പിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയ സമയത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ മുകേഷ് ചെയ്തത് അന്തംഗമ്മികൾ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേഡ് കുറഞ്ഞ പീഡനവും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്തത് ഗ്രേഡ് കൂടിയ പീഡനം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തിലും പണ്ടൊരു പാർട്ടിക്കാരുടെ കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞത് ഇതെന്താണ് ഗ്രേഡ് കുറഞ്ഞ പീഡനം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഗ്രേഡ് കുറഞ്ഞ പീഡനം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് ഈ മുസ്ലിം മതക്കാരുടെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ചാണ്. കാരണം അവരുടെ നാട്ടിലും കസ്റ്റത്തിലും ഒരു പെനിട്രേഷൻ നടന്നാൽ മാത്രമേ പീഡനമായി കാണാൻ കഴിയൂ എന്ന് പോലും. അതായത് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സ്ത്രീയെ പിടിച്ചാലോ കിസ് ചെയ്താലൊന്നും പീഡനമായി കണക്കാക്കാൻ ഒക്കില്ലെന്നാണ് അവരുടെ മതം. അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെല്ലാം കാര്യമുണ്ട്. ഇനി ഷാജൻസ്കറിയ ഷാജൻസ്കറിയക്കുള്ള ഇത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, മറുപടികൾ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഷാജൻസ്കറിയയ്ക്ക് പിന്നെ ബോധം വരാൻ വേണ്ടി കുറേ വീഡിയോകൾ അങ്ങ് ചെയ്തേക്കാം. മുസ്ലിം മതം എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ ദീസ് പ്രോഗ്രാം ആ സ്പോൺസർഡ് ബൈ ഷാജൻസ്കറിയ. അപ്പോൾ എന്നിൽ കൂടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കണമെന്നായിരിക്കും ഫെയ്ഫുൾ ക്രിയേറ്ററിൻ്റെ ഹിതം. ഷാജൻസ്കറിയ ഒന്ന് ഗുണം പിടിച്ച് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന സ്നാനപ്പെട്ട് ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ, അതായത് അവർ ഉള്ളോടെ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് നെയിമിൽ ബാപ്റ്റിസം സ്വീകരിച്ച് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ഗ്രേസിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നാലും ഹെവൻലി കിങ്ഡത്തിലേക്ക് പോകാം. ഈ മോർട്ടൽ ബോഡി മാറി ഇമ്മോർട്ടൽ ബോഡിയായി മാറും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കറക്റ്റബിൾ ബോഡി മാറി ഇൻകറക്റ്റബിൾ ബോഡിയായിട്ട് മാറും. എവരി ഗുഡ് ഗിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം എബോവ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ലൈറ്റ്സ്. നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കാം. റൈറ്റ്സ് ഇൻ പാകിസ്ഥാൻ തന്നെ ഒരു വലിയ ഇതാണ്. ഇതെല്ലാം ഇവർ ചെയ്യുന്നത് സൂറ 24:13 മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ കിതാബിന്, ഇസ്ലാമിലെ കർമ്മശാസ്ത്രം, ഖുർആൻ, ഹദീസ്, കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, തഫ്സീർ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ മുസ്ലിങ്ങളോട് നമുക്ക് വിരോധമില്ല, മറിച്ച് ആ കിതാബ് അൺഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഷാജൻസ്കറി ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ അവിടെ നിർത്തുകയാണ്. നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് നിർത്താം. ഫോർ ബദനിഹൻ കാണ്ടർ ലിബർട്ടി പുള്ളിംഗ് ഡൊണസ്ട്ര ഹോൾസ്. ഫോർ ബദനിഹൻ കാണ്ടർ ലിബർട്ടി. നാം ഇനി അടിമത്തിൽ കൂടി പോരുത്. പുള്ളിംഗ് ഡൊണസ്ട്ര ഹോൾസ്. യൂദയുടെ ലേഖനം 1:24-25 വായിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. വീഴാതെ നിങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ച് തന്റെ മഹിമാസന്നിധിയിൽ കളങ്കമില്ലാത്ത ആനന്ദത്തോടെ നിർത്തുവാൻ ശക്തിയുള്ളവന് അഭിജോ തുമ്മയും ഡോക്കർ ഗാനേസെ ബജാ സക്തായ ഓർ അപ്പനി മഹിമാക്കി ബർപ്പുരിക്ക് സാമനെ മകൻ ഓർ നിർദോഷ് കർക്കെ ഗടാ കർ സക്തായ. ടു ദ ഓൺലി വൈസ് ഗോഡ് ഓർ സേവിയർ വി ഗ്ലോറി ആൻഡ് മെജസ്റ്റി ഡൊമിനിയൻ ആൻഡ്
പവർ ബോത്ത് നൗ ആൻഡ് എവർ. ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മുടെ രക്ഷിത ഏകദൈവത്തിന് എന്നെ സർവ്വകാലത്തിനും ഇപ്പോഴും സദാകാലത്തോളം തേജസ്സും മഹിമയും ബലവും അധികാരം ഉണ്ടാവാറട്ടെ. ആമേൻ. പുള്ളിങ് ഡൗൺ ഓഫ് stand fast and liberty earth, Christ has made us free and be not entangled again the yoke of bondage. For brethren you can complete stand fast and liberty earth, Christ has made us free and be not entangled again the yoke of bondage. अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से अब भी हो और युगायुग रहे. आमीन. पुल्लिंग डोण. വീണ്ടും ഒരു ട്രെയിൻ കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളും ജനറേറ്റർ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തൽക്കാലം വിടാം. നമുക്ക് ശംഖുമുഖത്തും കൂടെ ഒന്ന് കയറിയിട്ടൊന്ന് പോകാം കേട്ടോ. ശംഖുമുഖത്തും കൂടെ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് പോകാം. അവിടെ ഏത് ആളുകളിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അവന് അടിമത്തിൽ കൂടി വരും. അപ്പോൾ അൾസേഴ്സ് കോളേജ് തുടങ്ങി. അൾസേഴ്സ് കോളേജിൽ തന്നെ തൽക്കാലം ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്.